السلام علیکم، میں محمد اجاز۔ ہم نے افریقہ کانٹیننٹ کو سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ ہم نے ساؤدرن جتنے بھی کنٹریز تھے ان کو ون بائی ون دیکھ لیا تھا۔ آج ہم جس کنٹری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ساؤتھ افریقہ۔ اس کو ہم ون بائی ون جو چیزیں پیپر میں پوچھی جاتی ہیں ہم وہ دیکھیں گے، اور اس کو پولیٹیکلی جیوگرافیکلی اس کو ہر لحاظ سے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دے لیں ساؤتھ افریقہ کی، اور یہ افریقہ کانٹیننٹ کے ساؤتھ میں یہ کنٹری واقع ہے، اس لیے اس کو ساؤتھ افریقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو اندر نیم ہے اس کو لینڈ آف پروٹیز بھی کہا جاتا ہے، ساتھ ساتھ آپ لکھ لیں لینڈ آف پروٹیز۔ پروٹیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے فلاورز جن کے جو پیٹلز ہیں وہ پنک اور یلو ہوں، ان سے یہ جو کنٹری ہے زیادہ مقدار میں یہ فلاورز پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو لینڈ آف پروٹیز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور دین اس کا جو فل نیم ہے اس کو ریپبلک آف افریقہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا فل نیم ہے۔ اور دین اس کنٹری میں 11 آفیشیل لینگویجز بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 11 قسم کی جو زبانیں ہیں اس کنٹری میں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لکھ لیں۔ اور دین ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کے بارے میں وہ آپ سے پیپر میں پوچھے گا، تو آپ جو ہے وہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ NWE یا گوٹا، ٹھیک ہے۔ یہ اسپیل جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے، NWE اور گوٹا، ٹھیک ہے۔ نک ہوئی یا گوٹا جو ہے اس کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے جو ساؤتھ افریقہ میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین جو اس کی کرنسی ہے وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، ساؤتھ افریقن رینٹ جو ہے اس کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے، جس کو زار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو کرنسی ہے اس کنٹری میں چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ہم اس کے کیپٹلز کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد کنٹری ہے جس کے 3 کیپٹل ہیں، ٹھیک ہے۔ ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا جو کیپٹل ہے وہ پیریٹوریا، یہ اس کا ایگزیکٹو کیپٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کا فیمس ایئرپورٹ ہے وہ بھی اسی کیپٹل میں پایا جاتا ہے۔ اور دین دوسرا جو اس کا کیپٹل ہے وہ ہے کیپ ٹاؤن، یہ لیجسلیٹو اس کا کیپٹل ہے۔ اور اس کی جو فیمس سی پورٹ ہے وہ بھی اسی کیپٹل میں پائی جاتی ہے، کیپ ٹاؤن کے نام سے اس کی جو سی پورٹ ہے اس جگہ پہ وہ کیپ ٹاؤن سٹی کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دین تھرڈ نمبر پہ بلوم فونٹین، یہ اس کا جوڈیشل کیپٹل ہے۔ اور ان کے علاوہ ایک دو اور سٹیز ہیں جو فیمس ہیں اور جو پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے کہ جوہانس برگ، سب سے بڑا ساؤتھ افریقہ کا جو سٹی ہے وہ جوہانس برگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ لارجسٹ سٹی ہے ساؤتھ افریقہ کا۔ اس کے بعد جو اس کے فیمس سٹی ہیں جیسے اوفس، نیو کیسل، یہ اس کے فیمس سٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو جوہانس برگ ہے اس کا لارجسٹ سٹی ہے، اس کو سٹی آف گولڈ مائن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ افریقہ کا، امریکہ جو ہے ساؤتھ افریقہ کو کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں گولڈ پایا جاتا ہے۔ اور جوہانس برگ جو اس کا سٹی ہے اس کو سٹی آف گولڈ مائن بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اس کا لارجسٹ سٹی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔
थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, पेरिटोरिया इसका एग्जेक्टिव क्लास जो है वो कैपिटल है। इसका जो बड़ा एयरपोर्ट है वो इसी सिटी में पाया जाता है। देन केप टाउन सी पोर्ट इसकी सिटी में पाई जाती है और इसको लेजिस्लेटिव कैपिटल कहा जाता है। और ब्लूमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है इसका। और देन जोहान्सबर्ग जो है वो लार्जेस्ट सिटी है साउथ अफ्रीका का। और इसी तरह उफ्स और न्यू कैसल जो है इसके फेमस सिटीज हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है। अब हम इसकी ज्योग्राफी को देख लेते हैं। सबसे पहले 3 फेमस केप जो हैं वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। केप उसको कहते हैं कि एक ज़मीन का टुकड़ा जो समुंदर के अंदर धंसा हो या समुंदर की तरफ निकला हो और तीनों तरफ से उसको समुंदर के पानी ने घेरा हो, उसको केप कहते हैं। जैसे आपने पेनिनसुला के केस में देखा, पेनिनसुला तो एक बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसको तीनों तरफ से पानी ने घेरा होता है। लेकिन केप के केस में केप बहुत छोटी सी एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसको तीनों तरफ से पानी ने घेरा हो, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी केप है उसको केप टाउन कहते हैं, जो कि इसका कैपिटल है। और केप टाउन के नाम से ही ये फेमस है, ठीक है। एक ये केप और इसको तीनों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, ठीक है। और देन जो सेकंड नंबर पे इसकी केप है वो केप एगुलेस। ये केप एगुलेस ऐसी केप है जो डिवाइड करती है, ठीक है। जैसे मैंने लाइन लगाई इस तरह ये केप जो है डिवाइड करती है 2 ओशन को, ठीक है। एक इंडियन ओशन को और दूसरा अटलांटिक ओशन को। आपको पता है कि इसके जो ईस्ट साइड पे है वो इंडियन ओशन है यहाँ पे, और इस साइड पे जो है वो अटलांटिक ओशन है। ये जो केप है ये डिवाइड करती है और यहाँ पे एक तख्ती लगी हुई है, एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जो ये चीज़ ज़ाहिर करता है कि इस साइड पे जो है वो इंडियन ओशन है और इस साइड पे जो है वो अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। साउथ अफ्रीका में केप एगुलेस जो है वो 2 ओशन को डिवाइड करती है, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे है वो जो आपसे पूछी जाएगी इसके साथ ही एक केप है, उस केप को केप ऑफ गुड होप कहते हैं। इसको केप ऑफ गुड होप इसलिए कहा जाता है 1498 में फर्स्ट पुर्तगीज वास्को डे गामा, आपको पता है कि इंडिया में जो जिसकी फर्स्ट एंट्री हुई थी वो इंडिया की तरफ जब निकला था तो वो भटक गया था और इस जगह पे आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसे एक इंडियन मिला था, उस इंडियन ने उसको गाइड किया था इंडिया जाने के लिए, इसलिए इस एरिया का, इस इलाके का जो नाम है वो केप ऑफ गुड होप रख दिया गया, ताकि नई किरण नई उम्मीद, ठीक है। इससे जो है इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया गया था, ठीक है। ये 3 जो हैं ये फेमस केप हैं जो साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपने इसको याद रखना है। और देन साउथ अफ्रीका में एक फेमस रिवर पाया जाता है जिसको ऑरेंज रिवर कहते हैं, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है जिसको लिसेथु बोलते हैं, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। इसकी जो बाउंड्री चारों तरफ से साउथ अफ्रीका के साथ लगती है और यहीं से एक रिवर जो है वो निकलता है जिसको ऑरेंज रिवर कहते हैं, ठीक है। इधर आप ऐसे बना लें अपने नोट्स पे, ऑरेंज रिवर, ठीक है। 2432 किलोमीटर जो है इसकी टोटल लेंथ है। ये लुसेथु से निकलता है, पूरे साउथ अफ्रीका से होते हुए ये अटलांटिक ओशन में फॉल कर जाता है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एक कैनाल फेमस है, यहाँ पे आप बना लें, उस कैनाल को हम वॉल हायर्स कहते हैं, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका की फेमस कैनाल है, ठीक है। और इसी तरह साउथ अफ्रीका के अंदर एक फेमस वाटरफॉल पाई जाती है जो कि दुनिया की 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल को हम टुगेला वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। यहां पे आप बना लें, लिख लें टुगेला वाटरफॉल। अगर इसकी हाइट की बात करें 3110 फीट जो है इसकी बुलंदी है, ठीक है। और ये दुनिया की दूसरी बड़ी 2nd हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। पहली बड़ी जो है वो हम पढ़ेंगे वेनेजुएला में पाई जाती है,
एंजल वाटरफॉल जिसकी 3212 फीट की जो है वो बुलंदी है और वो वेनेजुएला में पाई जाती है। और जो दूसरी है, सेकंड है, वो तुगीला वाटरफॉल है और साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। अब हम माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। केप टाउन के अंदर फेमस एक माउंटेन रेंज पाई जाती है, उस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं टेबल माउंटेन। ठीक है, इसको टेबल माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टोटली जो पहाड़ है वो फ्लैट शेप में है। ठीक है, वो पेपर में पूछता है कि टेबल माउंटेन कहाँ पे पाई जाती है, तो आपने कहना कि साउथ अफ्रीका के सिटी केप टाउन में पाई जाती है या साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, और इसी तरह एक फेमस रेंज और है साउथ अफ्रीका में जो पाई जाती है। ठीक है, इस जगह पे आप बना लें, और उस रेंज को हम कहते हैं ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन रेंज पाई जाती है। और साउथ अफ्रीका में जितने भी पहाड़ पाए जाते हैं उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो ड्रैकन्सबर्ग रेंज में आती है। उस हाईएस्ट पीक को हम कहते हैं मफादी पीक। मफादी पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है, साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाती है और ड्रैकन्सबर्ग रेंज का हिस्सा है। ठीक है, ये फर्स्ट हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका के अंदर पाई जाने वाली मफादी पीक। और जो सेकंड है वो कंपेंगनी पीक, वो भी इसी रेंज का हिस्सा है, ड्रैकन्सबर्ग रेंज का हिस्सा। ठीक है, आप चाहे इसको छोड़ दें लेकिन जो इसकी फर्स्ट हाईएस्ट है उसको याद रखें, मफादी पीक, जो कि ड्रैकन्सबर्ग रेंज का हिस्सा है। अब हम साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में देखने जा रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री में एक नाम पैदा किया। ठीक है, और उनको नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। ठीक है, आप इधर एडिंग दे लें, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब जो हैं वो 18 जुलाई 1918 को जो है वो पैदा होते हैं। ठीक है, और ये वाहद पर्सनैलिटी है जिसका यूएनओ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करती है 18 जुलाई को। ठीक है, आपने ये याद रखना है। और देन इनकी जो डेथ है वो कब होती है, वो 5 दिसंबर 2013 को जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अच्छा, ये शख्स फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है, इन्होंने अपने कंट्री में साउथ अफ्रीका में जो सेग्रीगेशन थी, रेशियल सेग्रीगेशन, गोरे और काले को लेके, इन चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दिया था, स्लेवरिटी को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इस वजह से ये जो पर्सनैलिटी हैं ये फेमस हुई हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है, आपको पता है कि स्लेवरी के खिलाफ, डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज़ बुलंद की, और इसी वजह से ये 27 साल तक तकरीबन जो है ये जेल में रहते हैं। ठीक है, किस जगह पे रहते हैं? ये केप टाउन इसका जो कैपिटल है, इसके साथ एक आइलैंड है छोटा सा जिसको रेबन आइलैंड कहते हैं। यहां पे जो है इनको कैद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। ठीक है, और जब ये जेल से वापस आते हैं, कब आते हैं? 1990 को। ठीक है, तो आते सारी जो है रशिया इनके लिए एक प्राइज अनाउंस करती है, जो कि रशिया का हाईएस्ट अवार्ड है, जिसको लेनिन प्राइज भी कहते हैं। तो लेनिन प्राइज से इनको नवाजा जाता है। ठीक है, 1990 के अंदर। ठीक है, और देन 2 साल बाद 1992 के अंदर इनको निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाता है, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है। ठीक है, और देन 1993 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जाता है। क्यों नवाजा जाता है? क्योंकि इन्होंने 27 साल के बाद आके जो है वो लोगों को जो इनके खिलाफ थे
وہ سب کو انہوں نے جو ہے وہ معاف کر دیا تھا, ان کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے ان کو نوبل پیس پرائز سے نوازا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ 1948 کے اندر اس کنٹری کے اندر ایپرتھیڈ تھیوری آتی ہے, ایپرتھیڈ پالیسی آتی ہے, جس کے تحت جو ہے وہ ریشیل سیگریگیشن لگتی ہے. ٹھیک ہے, رنگ, ذات اور نسل کی بنا پہ لوگوں کو جو ہے وہ درجہ دیا جاتا ہے, ان کو ویلیو دی جاتی ہے. تو انہوں نے جو آ کے 1994 کے اندر جب یہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو ایپرتھیڈ پالیسی کو جو یہ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ریشیل سیگریگیشن تھی اس کنٹری کے اندر اس کو یہ ٹوٹلی ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ آنر ملتی ہے, ان کو رسپیکٹ ملتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پریزیڈنٹ کب سے کب تک رہتے ہیں؟ 1993 کے اندر ان کو نوبیل پیس پرائز سے نوازا جاتا ہے, اور دین 1994 کے اندر یہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں, اور 1999 تک جو ہے یہ ایز اے پریزیڈنٹ سرو کرتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے. ٹھیک ہے, اور 5 دسمبر 2013 کے اندر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہی جو ہے وہ ان کے ایوارڈ اپنے یاد رکھیں ان کو کب ملے ہیں, اور ان کا جو نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ لازمی اپنے یاد رکھنی ہے کہ کب ان کو دیا گیا ہے, اور اس کی جو ڈیتھ ڈیٹ ہے, اس کی جو بورن ڈیٹ ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ان کی 2 فیمس بکس ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں, لانگ واک ٹو فریڈم. ٹھیک ہے, ایک یہ بک ہے, اور دوسری جو ہے وہ کنزرویشن ٹو مائی سیلف. کنزرویشن ٹو مائی سیلف, ان کی 2 بکس ہیں. کون کون سی؟ لانگ واک ٹو فریڈم, اور دوسری جو ہے وہ کنزرویشن ٹو مائی سیلف, جو انہوں نے اپنے جیل کے دوران, قید خانے کے دوران جو ہے انہوں نے یہ 2 بکس لکھی جو کہ بڑی فیمس ہوئی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں اب ساؤتھ افریقہ کے, ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کرنٹ سے پہلے جو ایک پریزیڈنٹ تھے وچ از موسٹ فیمس, جیکوب زوما. ٹھیک ہے, 2009 سے 2018 تک جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ سرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو اب پریزیڈنٹ ہیں وہ ہے سائرل ریمافوزا, جو کہ 2018 سے سرو کر رہے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ. ٹھیک ہے, میں نے کیا کہا, جیکوب زوما 2009 سے 2018 تک سرو کرتے ہیں, اور دین 2018 سے جو سرو کر رہے ہیں اب تک وہ سائرل ریمافوزا. ٹھیک ہے, یہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سرو کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کو. ٹھیک ہے, یہ تو ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے جو کویسچن پوچھے جائیں گے اس کی جیوگرافی کو لے کے, اس کی سٹیز کو لے کے, اس کی جو فیمس چیزیں ہیں اس کو لے کے, اور جو فیمس پرسنالٹیز ہیں, اس کی جو پولیٹکس ہیں ان کو لے کے, وہ ساری کی ساری آج ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ٹھیک ہے, امید ہے کہ آپ نے ان کے نوٹس بنا لیے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر نہیں بنائے تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کے اس کے نوٹس بنائیں, اور جو ہے اس کی تیاری کریں اور اپنی جاب نکال لیں. اللہ حافظ.